کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سٹی پریس کلب آف پاکستان کا۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے کلب میں انسدادی منشیات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تو پریس کے صدر و اراکین نے خوش دلی سے ہمیں اس کی اجازت دی اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جب ہم منشیات کے خلاف کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جو اس تفریت کے خلاف ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو تنظیم فانوس ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور آنے والے وقت میں مورخ یہ بھی لکھے گا کہ سٹی پریس کلب نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات کو تشویش کی نگاہ سے نہ صرف دیکھا بلکہ عملی طور پر تنظیم فانوس کا ساتھ دیا۔ عزیز پریس کے دوستوں، ساتھیوں، منشیات کا عالمی دن ہر سال 26 جون کو منایا جاتا ہے، اور یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی منشیات ہے، یہ جو بڑھتا ہوا طوفان ہے، اس نے کس طریقے سے گھر کے گھر تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، پوری دنیا میں جو غیر قانونی منشیات کو استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 30 کروڑ افراد ہیں جو اس کی لت میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد افراد، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، مرد حضرات تو ہیں ہی ہیں، وہ بھی اس لت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے جو پاکستان کے حوالے سے، ایک آبادی کے حوالے سے 1.5 کروڑ سے زائد افراد ہیروئن، چرس، کرسٹل آئس، بھنگ اور دیگر بڑے نشے کو وہ استعمال کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ حساب لگائیے کہ اگر گھر کا ایک فرد منشیات کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ 10 افراد اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا زیر مبادلہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور یہ جو سرمایہ ہوتا ہے، یہ جو اتنا پیسہ ہوتا ہے، قریباً 562 ارب روپے کی منشیات کو استعمال کرتے ہیں سالانہ، تو یہ جو پیسہ ڈرگ مافیا کے پاس جب جاتا ہے تو ڈرگ مافیا اس کو اچھے کاموں میں صرف نہیں کرتی ہے۔ یہ رپورٹس موجود ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں جب ان کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے تو ملک دشمن سرگرمیوں میں وہ پیسہ صرف ہوتا ہے، وہ پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے، وہ پیسہ علاقائیت اور تعصبات کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پیسہ ان تنظیموں کو دیا جاتا ہے جو پاکستان کی حساسیت کو اور پاکستان کی طاقت کو کمزور کر سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت بڑی رقم جو غلط طریقے سے ہماری قوم کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ میں نے ایک سروے کیا تھا، وہ تو میرے چلتے رہتے ہیں سروے، میں اس کو یہ مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ کس طریقے سے کتنا پیسہ یہ اس پہ لگتا ہے۔ 3 نٹی کی ایک مثال دوں، کراچی کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے، تو ایک دن میں جب وہاں گیا تو ایک اندازے سے 50 افراد کرسٹل آئس، ہیروئن یا دیگر نشے کر رہے تھے، تو میں نے فرداً جب ان سے پوچھا کہ آپ دن کے اندر کتنی مالیت کی منشیات کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو اوسط آئی وہ تقریباً 1000 روپے ہے۔ تو آپ حساب لگائیے کہ جب وہ 50 افراد روزانہ 1000 کی پئیں گے تو 50,000 روپے کا وہاں دھندا ہوتا ہے ڈیلی، اور اس کو اگر آپ ضرب دے دیں 30 سے تو تقریباً یہ 1.5 کروڑ روپے کا ماہانہ وہاں دھندا ہوتا ہے۔
तो कराची में कम बेश इस तरीके से झत्ते ये कम से कम 100 के करीब हैं। अब आप इसका हिसाब लगाइए कि माहाना अरबों रुपए की मंशियात सिर्फ कराची शहर में इस्तेमाल होती है। तो ये इतनी बड़ी एक तादाद हमारे पैसों की जो है वो इस तरीके से ज़ाया हो जाती है। और उससे बड़ा अलमिया तो ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ासकर, वो इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से मुब्तला हो गई है। और जो तंजीम फानूस ने हमेशा आवाज़ उठाई है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ख़िलाफ़ उठाई है, ये जो वेब है ये इंतहाई ख़तरनाक नशा है। अब आप अलमिया ये देखिए कि फरवरी 2024 के अंदर हुकूमत सिंध ये कानून बनाती है कि शीशे जो है इसका जो कहलाता है, शीशे का क्या है नाम, कैफ़े शीशे जो हैं और ये जो है वेब्स की दुकानें हैं, इसकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी की लगाई जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर सिंध गवर्नमेंट अपनी स्टैंडिंग कमेटी से ये बात को मंजूर करवाती है। सितंबर 2024 में इसके ख़िलाफ़ कानून साज़ी होती है, कानून पास किया जाता है कि इसके पीने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले को कम से कम 3 साल की सज़ा और उम्र कैद दी जाएगी, और उसका जो ख़रीदो फ़रोख्त करेगा उसकी जायदादें ज़ब्त कर ली जाएंगी, और उसको जो भी इसकी प्रॉपर्टी दीगर भी होगी उसको भी ज़ब्त कर ली जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इन कवानीन को तो बना लिया गया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त ये जगह जगह इतनी ज़्यादा ये दुकानें मंशियात की, ख़ासकर ये जो इसकी जो है वेब्स की जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की क्यों खुल रही हैं, उसको बंद किया जाए और ताकि हमारी ये नौजवान नस्ल जो है वो बच सके। और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की भी ये रिपोर्ट है कि इंडिया जो कि हमारा अपना एक पड़ोसी मुल्क तो है लेकिन एक दुश्मन मुल्क भी है, तो इसमें बहुत बड़ी मनसूबबंदी के साथ हमारे मुल्क के अंदर मंशियात को अब बेच रहा है, दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको दुनिया का एक बहुत बड़ा स्मगलर मुल्क करार दिया है मंशियात के हवाले से। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की जो रॉ मटेरियल होता है, इसका जो महलूल होता है वो भेजता है, और ये जो नशावर अद्वियात गोलियाँ होती हैं ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ भेजी जाती हैं। इस तरीके से वो दीगर अशिया को भी वो हमारे मुल्क में भेजता है। तो इससे भी हमें होशियार रहना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर ये भी हो रहा है। इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम तशवीश की निगाह से देखते हैं, और ख़ासकर ये जो मंशियात के हवाले से। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम एक ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और असल में जो इसको रोकने की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी होती है पुलिस की, जो लोकल पुलिस होती है। लेकिन अलमिया यह है कि लोकल पुलिस इसके अंदर वो किरदार अदा नहीं कर रही इंसदाद के हवाले से जो उसको करना चाहिए, बल्कि मामला कुछ और बिगड़े हुए हैं। तो आज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG सिंध से ही मुतालबा करते हैं कि पुलिस के जितने भी अमला है उसका खून का टेस्ट किया जाए, पुलिस के अफराद का, और ये पता किया जाए कि ये ख़ुद कितना इसके अंदर मुलविस हैं, और उसकी फिर रिपोर्ट पेश की जाए कि इसमें कितने लोग मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी जायदादों को देखा जाए, इनकी दौलत को देखा जाए कि वो कितनी है, कहाँ से आती है। आप ये देखिए कि गुज़िश्ता साल जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक साल में 350 टन मंशियात को पकड़ा, और जिसकी मालियत बनती है 92 अरब रुपए। ये कितनी बड़ी तादाद होती है, आप ज़रा सोचें, और कितनी बड़ी मिकदार होती है मंशियात की कि जो वो इस्तेमाल भी हो रही होती है और पकड़ी भी जा रही होती है। तो ये पुलिस की बड़ी सख्त ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर काम करें, और पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के बारे में उसके कोई भी निगरानी की जाए। और इस मौके पे मैं सियासी जमातों से भी दरख्वास्त करूँगा, बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, पहिया जाम करते हैं, शाहराहों को जाम करते हैं, मजहबी जमातें से भी मैं अपील करूँगा कि वो अपना एक इस पर किरदार तो अदा करें, ये इसको मामूली से बात ना समझें। और दूसरी चीज़ ये है कि तंजीम फानूस ने जब मंशियात के आदी अफराद का एक ज़माने में जब इलाज मुआवजे पे काम किया था, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि जो मंशियात का आदी होता है वो दोबारा माशरे का एक कारामद शहरी नहीं बन पाता, वो दोबारा और तिबारा आ जाता है, चाहे इसका जितना चाहे इलाज करा दें। अगर कोई सही होने की कोई एवरेज होगी तो वो ना मतलब बयान के काबिल नहीं है।
تو اس طریقے سے ہمارے گھر کے گھر تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ منشیات کے عادی افراد بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ہر چوتھا گھر جو ہے وہ منشیات سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس پہ ہم سب کو کام کرنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، اور یہی بس ایک میرا پیغام ہے اس دن کے حوالے سے کہ متحد ہو کے منشیات کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے۔